Lord, you use us according to your vision, will, Master. We come here to praise only you, Lord Jesus. We come here only for you, to worship you and to listen to you, Lord. இயேசுவே எங்களை அப்படியாகும் கிருபையால் நிரப்பும் ஆண்டவர், எங்களை மாற்றும், உமக்கு ஏற்றபடி எங்களை மாற்றும் ஆண்டவர். Psalm chapter 104 and 5 சொல்லுகிறது, enter his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endures to all generations. Yeshua, உமக்கு நன்றி ஆண்டவர். Yeshua, we thank you for everything, Lord. Yeshua, உமக்கே நன்றிகளை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர். நீங்க செய்த எல்லா காரியங்களுக்காக நன்றி. Lord, we are faithful to you, Lord. உமக்கு நன்றி ஆண்டவர். நன்றி பலி, நன்றி பலி ஆண்டவர். உமக்குதான். நன்றி பலி நல்லவரே உமக்குத்தான் அதிகாலை ஆனந்தமே இயேசப்பாவும் திருப்பாதமே. நன்றி பலி நல்லவரே உமக்குத்தான் அதிகாலை ஆனந்தமே இயேசப்பாவும் திருப்பாதமே. அதிகாலை ஆனந்தமே இயேசப்பாவும் திருப்பாதமே. நேத்திர துயரமெல்லாம் இன்றே மறைந்ததையா, நேத்திர துயரமெல்லாம் இன்றே மறைந்ததையா, நிம்மதி பிறந்ததையா, அது நிரந்தரமானதையா, நிம்மதி பிறந்ததையா, அது நிரந்தரமானதையா. கோடி கோடி நன்றி டாடி, கோடி நன்றி டாடி, கோடி கோடி நன்றி டாடி, கோடி கோடி நன்றி டாடி. நன்றி பலி நல்லவரே உமக்குத்தான் அதிகாலை ஆனந்தமே இயேசப்பாவும் திருப்பாதமே. அதிகாலை ஆனந்தமே இயேசப்பாவும் திருப்பாதம். இரவெல்லாம் காத்திரண்டவர், இரவெல்லாம் காத்தீர், இன்னும் ஒரு நாள் தந்திரே, ஒரு நாள் தந்தீர், இரவெல்லாம் காத்தீர், இன்னும் ஒரு நாள் தந்தீர். மறவாத என் நேசரே, என் நேசரே, உம்மேல் உறவாடி மகிழ்ந்திடுவேன். மறவாத என் நேசரே, உம்மேல் உறவாடி மகிழ்ந்திடுவேன். கோடி கோடி நன்றி டாடி. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி பாடுங்கள். கோடி கோடி நன்றி டாடி, கோடி கோடி நன்றி டாடி. நன்றி பலி நல்லவரே உமக்குத்தான் அதிகாலை ஆனந்தமே இயேசப்பாவும் திருப்பாதமே. அதிகாலை ஆனந்தமே இயேசப்பாவும் திருப்பாதமே. வேதனை துன்பமெல்லாம் ஒரு நாளும் பிரிக்காதையா, வேதனை துன்பமெல்லாம் ஒரு நாளும் பிரிக்காதையா, நாதனே உம் நிழலில் நான் நாள்தோறும் வாழ்வேனையா. இயேசு
கரங்களை உயர்த்தி பாடுங்கள், அவரை நோக்கி பாருங்கள். கோடி கோடி நன்றி டாடி, கோடி கோடி நன்றி டாடி, கோடி 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 நன்றி டாடி, கோடி கோடி நன்றி நன்றி பலி நன்றி பலி. நல்லவரே உமக்குத்தான் ஆனந்தமே, சப்பாவும் திருப்பாதமே, அதிகாலை ஆனந்தமே, சப்பாவும் திருப்பாதம். ஜெபத்தை கேட்டிரையா, ஜெபத்தை கேட்டிரையா, ஜெயத்தை தந்தீரையா, ஜெபத்தை கேட்டீரையா, ஜெயத்தை தந்தீரையா, பாவம் பாவம் அணுகாமலே பாதுகாத்து வந்தீரையா. ஆமாண்டவரே, பாவம் அணுகாமலே பாதுகாத்து வந்தீரையா. கோடி கோடி நன்றி டாடி, கோடி கோடி நன்றி டாடி, கோடி கோடி நன்றி டாடி, நன்றி பலி நன்றி பலி. நல்லவரே உமக்குத்தான் அதிகாலை ஆனந்தமே, ஆனந்தமே, சப்பா உம் திருப்பாதமே, அதிகாலை அதிகாலை ஆனந்தமே, சப்பா உம் திருப்பாதம். என்னாவில் உள்ளதெல்லாம், என்னாவில் உள்ளதெல்லாம் உந்தன் புகழ்தானையா, என்னாவில் உள்ளதெல்லாம் உந்தன் புகழ்தானையா. நான் பேசி மகிழ்வதெல்லாம் உந்தன் பெருமைதானே, உந்தன் பெருமைதானே. நான் பேசி மகிழ்வதெல்லாம் உந்தன் பெருமைதான். எல்லாரும் பாடுங்கள். கோடி கோடி நன்றி டாடி, கோடி நன்றி டாடி, கோடி கோடி நன்றி டாடி, கோடி கோடி நன்றி டாடி, நன்றி பலி நன்றி பலி. நல்லவரே உமக்குத்தான் அதிகாலை ஆனந்தமே, சப்பாவும் திருப்பாதமே, அதிகாலை ஆனந்தமே, சப்பாவும் திருப்பாதம். ஊழிய பாதையிலே, ஊழிய பாதையிலே உற்சாகம் தந்திரையா, உற்சாகம் தந்திரையா, ஊழிய பாதையிலே உற்சாகம் தந்திரையா, ஓடி ஓடி உழைப்பதற்கு உடல் சுகம் தந்திரே. ஆமாண்டவரே, நாம் ஓடி ஓடி உழைப்பதற்கு உடல் சுகம் தந்தீரையா. கோடி கோடி நன்றி டாடி, நன்றி டாடி, கோடி கோடி நன்றி டாடி, கோடி கோடி நன்றி டாடி, நன்றி பலி நன்றி பலி. நல்லவரே உமக்குத்தான் அதிகாலை ஆனந்தமே, சப்பா உம் திருப்பாதமே, அதிகாலை ஆனந்தமே, சப்பா உம் திருப்பாதமே. என்னாவில் உள்ளதெல்லாம் உந்தன் புகழ்
நம் நாவில் உள்ளதெல்லாம் உந்தன் புகழ்தானையா. நாம் பேசி மகிழ்வதெல்லாம் உந்தன் பெருமைதானே. நாம் பேசி மகிழ்வதெல்லாம் உந்தன் பெருமைதானே. ಯೇಸುವೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡುವ ಒಂದೊಂದು ನುಡಿಗೆ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ದೇವರೇ. ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ಹಲವಾರು ಯೇಸುವೆ, ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಗೀತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಆತನು ಸುಂದರನು, ಅತಿಶಯನು, ಮನೋಹರನು, 10,000ಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಧ್ವಜಪ್ರಾಯನು. ಶಾರೋನಿನ ರೋಜವು, ನೀಲಿ ಪುಷ್ಪವು, ತಗ್ಗಿನ ತಾವರೆಯಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆತನ ಹೆಸರೇ ಯೇಸು, ಆತನ ಹೆಸರೇ ಯೇಸು. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಬರಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತ ಬರುವುದೇ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನೀನೇ ಉನ್ನತನು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಂದರನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನೇ ಕರ್ತನೆ. ಯು ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಹೋಲಿ ಗೋಸ್ಟ್. ಸುಂದರನೇ, ಅತಿಶಯನೇ, ಮನೋನ್ನತನೇ, ನನ್ ಪ್ರಿಯನೇ, ಸುಂದರನೇ, ಅತಿಶಯನೇ, ಮಹೋನ್ನತನೇ, ನನ್ ಪ್ರಿಯನೇ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳೋಣ. ಸುಂದರನೇ, ಅತಿಶಯನೇ, ಮಹೋನ್ನತನೇ, ನನ್ ಪ್ರಿಯನೇ,
ಮಹೋನ್ನತನೇ ನನ್ ಪ್ರಿಯನೇ. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಆಮೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಶಾರೋನಿನ ರೋಷವಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಯೇಸುವಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಸಾಧ್ಯ. ಆಮೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಉತ್ತಮ ಮನಾಳನೆ ನೀರೇ ಎನ್ನಾರುದಲ್, ನೀರೇ ಎನ್ನಾರುದಲ್. ಅರ್ಪುದ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಉತ್ತಮ ಮನಾಳನೆ ನೀರೇ ಎನ್ನಾರುದಲ್.
ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ. ನೀವೇ ಸಾಕು ಏಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖ ನಮಗಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸುವೆ 2 Corinthians 12:9 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮೈ ಗ್ರೇಸ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಫಾರ್ ಮೈ ಪವರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಹೌದು ದೇವರೇ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು ದೇವರೇ. ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು ದೇವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸುವೆ ನೀವೇ ಸಾಕು ಏಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖ ನಮಗಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀವೇ ಸಾಕು ಏಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖ ನಮಗಪ್ಪ. ನೀವೇ ಸಾಕು ಏಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖ ನಮಗಪ್ಪ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರವು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರವು ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖವು, ಸಮ್ಮುಖವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರವು ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖವು. ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಶರೀರವು, ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಶರೀರವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಬಯಸಿದೆ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಬಯಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಶರೀರವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಬಯಲರು ಆರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖ ನೀವೇ ಸಾಕು ಏಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖ ನಮಗಪ್ಪ. ನೀವೇ ಸಾಕು ಏಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖ ನಮಗಪ್ಪ. ಹೊಸ ಬಲ ನೀಡುವೆ, ಹೊಸ ಬಲ ನೀಡುವೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವೆ. ಹೊಸ ಬಲ ನೀಡುವೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವೆ. ಫಲವುಳ್ಳ ಮರವಾಗಿ, ಫಲವುಳ್ಳ ಮರವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗುವೆ, ಬಾಳಿ ಬೆಳಗುವೆ. ಫಲವುಳ್ಳ ಮರವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗುವೆ. ನೀವೇ ಸಾಕು, ನೀವೇ ಸಾಕು ಏಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖ ನಮಗಪ್ಪ. ನೀವೇ ಸಾಕು ಏಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖ ನಮಗಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತವಕದೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತವಕದೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಬಂದಿರುವೆ. ನಿಮ್ಮುಖ ಕಂಡು ನಾ, ನಿಮ್ಮುಖ ಕಂಡು ನಾ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವೆ, ಹೊಂದುವೆ. ನಿಮ್ಮುಖ ಕಂಡು ನಾ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವೆ. ನಿಮ್ಮುಖ ಕಂಡು ನಾ, ನಿಮ್ಮುಖ ಕಂಡು ನಾ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವೆ. ನೀವೇ ಸಾಕು, ನೀವೇ ಸಾಕು ಏಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖ ನಮಗಪ್ಪ. ನೀವೇ ಸಾಕು ಏಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖ ನಮಗಪ್ಪ. ಹೌದು ದೇವರೇ, ನೀವೇ ಸಾಕು ದೇವರೇ. ಯೇಸುವೆ ನೀವೇ ನಮಗೆ ಸಾಕು ದೇವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸುವೆ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದು ತಾಗುಮಕ್ಕ ನನ್ರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಎಫೆಸರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1:4 ವಾಕ್ಯ. ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಬೈಬಲ್. ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ತನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ನಿರ್ದೋಷಿಗಳು,
ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಪ್ಪ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹಾಕು. According as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Amen. Thank you, Lord. உலக தோற்றம் முதலே கர்த்தர் உன்னை கிறிஸ்துவுக்குள்ளே தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் பிறக்கவே இல்லை, உருவாகவே இல்லை. ஆனாலும் கர்த்தருக்கு உன்னுடைய பேர் தெரியும். இதற்காக நீங்கள் பரிசுத்தமாக வாழும்படி, ಕುಟ್ರಮಟ್ಟದಾಗ ಇರುಕೊಂಬಡಿ. ಲೋಕ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ನಾವು ಆತನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕಂತೆ? ಪರಿಶುದ್ಧರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳು, ಯಾವ ತಪ್ಪು ಇರಬಾರ್ದು, ಬ್ಲೇಮ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿಪ್ಪ. ಆಮೆನ್. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆಯವರ? ಅವರು ನಲ್ಲವರ? ಆಮೆನ್. ಬೈಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ನಾಮಕ್ಕೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಬಿಡುಗಡೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ಪ್ರಾಣ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕಟ್ಟಲೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಬರೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೆ. ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ಪ್ರಾಣ, ಶರೀರವೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಲಕರತ್ತೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ವೈತುಕೊಳ್ಳಲಮ್ಮ. ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಷಸ್ ಬ್ಲಡ್. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸ್. Dear Father, fill our heart with the love of God. ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲೂ ಆತನ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಿರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಗು ಪೆರ್ರೀರ್ಗಳೋ ಅವರು ಮಟ್ಟುಮೇ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುங்கள். ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ರೇಸನ್ನ ಬರಕಿತೋ ಮರಕಿಲ ಅಂಬ್ರಿಸಕೋ ಏಸರ್ ತೆರೆ ರಿ ಮಲಾದೆ ಮಲ್ ಕೊರೋನಿಯಾಸಿ ರೇ ಬಬದ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ. ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರೇಮದ ತ್ಯಾಗವ ಕಂಡು ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ. ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರೇಮದ ತ್ಯಾಗವ ಕಂಡು ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ. ಕಲ್
ತ್ಯಾಗವ ಕಂಡು ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ. ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರೇಮದ ತ್ಯಾಗವ ಕಂಡು ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ. ಆಮೆನ್. ಯಾರೆನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಪ್ಪ. ನಿಮಗ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೇ, ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ. ನಿಮಗ ಆರಾಧನೆ. ಯಾರೆನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ಯಾರೆನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಹೇಳಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ಬಾಯ್ ತರದು ಜೋರಾಗೆ. ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರೇಮದ ತ್ಯಾಗವ ಕಂಡು ಮದ ತ್ಯಾಗವ ಕಂಡು ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ. ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರೇಮದ ತ್ಯಾಗವ ಕಂಡು ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ. ಪ್ರೀತಿಸುವೆನ. The gracious Jesus, mighty Lord, wonderful Jesus. Hallelujah. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious God, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious God, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, blessed Redeemer, living Word, living Word. Hallelujah, Hallelujah. ಹಾಡ್ರಿ ಜೋರಾಗಿ. Hallelujah, 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 Hallelujah,
ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹಾಲೇಲು ಎಸರಲೆ ರೇ ಮಹಂದ ಸೆಕೆರೆ ಓ ರಲ ಮಂದ ಸರ ಬಲಾಂದ ಸರೆಬಾ ಹಾಲೇಲೂಯಾ Gracious Lord is in your hand. Compassionate Jesus is in your hand. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರುವಂಥವರು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ಯೇಸು, ಕರುಣೆಯ ರಕ್ತ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. எல்லாரும் சேர பங்கு பெறுங்கள். ಡೋಂಟ್ ಬೈಟ್ ಇಟ್. ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಕ್ತವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುರುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಕಪ್ಸೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಬ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಪಂಗು ಪೆರುಗಳು ಪೋಟ್ಕೊಮ್ಮ ವೈಲೇ. ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೊಂಡಿಲ್ವೋ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ, ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. Oh Jesus, oh Jesus, fire in Jesus' name. Resa kidama santere, reha sarenda bo sereho, resereba la sero, resarema. The Lord is touching you right now. Resanda rohola rabala seka, rehela madaro, healing in Jesus' name. ಶಿಖರಲ ರಬಬಲ ಸೆಂದರೆಲರ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಶಕ್ಕರದರೆ ಮಲ ಸೆಕ್ಕರಿಲಿರಿಬಾ. ದೇವರ ಬಲ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್. ಸಹೋದರರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಅಂದವಾದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದ ತೈಲ ಇದೆ, ಆನಂದ ತೈಲ ಇದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್. Hallelujah. Thank you Lord. When we gather there is anointing. Amen. ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ. ಯಾಕೆ? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾವಿಲೆ ನೆರಂಬಿ ಪೇಸುಂಗೋ. ಫೈರ್ ಶಕರಾಲಬ ರಕಲಾರಬ ಕಬಲಬ ಲೇರಬಲ ಸಂದ ಓರಬಲ ಶಬದರ. Yes Lord. Yes Lord. Thank you Holy Spirit. Amen. 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 Thank you Lord. Thank you Lord. ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೀರ್ತನೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಚೇರುಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ವಿನಯ್ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ. ವಿನೋದ್ ಬನ್ನಿ. ಕೀರ್ತನೆ 13, Psalms 13, ಸಂಗೀತಂ 13. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಮ್ಮ. ಶತ್ರು ಪೀಡಿತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಪ್ರಧಾನ ಗಾಯಕನ ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ತೆಗೆದದ್ದು.
ದಾವೀದನು ರಚಿಸಿದ ಕೀರ್ತನೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಇನ್ನೆಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತಿರುವೆ? ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನನಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿರುವೆ? ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ನನಗೆ ಮರಣ ನಿದ್ರೆಯು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಳೆಗೊಳಿಸು. ಆಮೆನ್. ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹರ್ಷಗೊಳ್ಳುವುದು. 6ನೇ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಓದೋಣ. ಯೆಹೋವನ ಮಹೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹಾಡುವೆನು. ಕರ್ತರ್ செய்த ನನ್ಮೆಗಳಕ್ಕಾಗ ನಾ ಅವರೇ ತುದಿಕ್ಕಿರೆ. ಆಮೆನ್. ಬೈಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಮಹೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಜಾಗ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬಂದು ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೇಸಪ್ಪ. ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 10:00ವರೆಗೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಹೊಣ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಏನೋ BP ಲೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೂ ನಂಗೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಭಯ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡೋದೆ. ಮನೆಗೆ ಓಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನನಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನಾಯಿತು ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ಕೈಯೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿದ್ರು. ಆದರೂ ನನಗೆ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ನಂಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಜಯದೇವಾಗ ಹೋದರು. ಜಯದೇವಾಗ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ. ECG ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂತು. ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ, ಏಸಪ್ಪ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಬಾರ್ದು ರಾಜ, ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ, ಏಸಪ್ಪ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಬಾರ್ದು ರಾಜ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನಾನು ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ, ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಮನೆ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಪಾಸ್ಟರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಂಕಲ್ ನನಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ಗೇನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾ ಮಗಳೇ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ದೇವರು ನನಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟಾನು ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ತಟ್ತೀರಾ, ಒಬ್ಬರು ತಟ್ಟಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ತಟ್ಟಿ. ಆಮೆನ್, 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 ಆಮೆನ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಐ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ನೇಮ್. ದೆವ್ವಗಳು, ದುರಾತ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಂಧಕಾರ ಬಲಗಳೆಲ್ಲ இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையில உன்னுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே, இவருடைய வாழ்க்கையில கிரியை செய்கிற பொல்லாத ஆவிகளே, நான் இயேசுவின் நாமத்தினால் வெளியேறு என்று கட்டளை இடுகிறேன். என் சத்தத்தை கேட்கிற பொல்லாத ಆವಿಗಳೆಲ್ಲ வெளியே வரட்டும். ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ದುರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಾ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಾ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ದೇವರ ಅಗ್ನಿ ಇಳಿದು ಬರುವಂತೆ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ನೆರವೇರಲಿ, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಲಿ, ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಆಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆಮೆನ್, 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 ಆಮೆನ್. ಅಭಿಷೇಕ ನುಗಗಳನ್ನು ಮುರಿಯತೆ. ಅನಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಯೋಕ್. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ?
ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತೀರಾ? ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿ. Pray in the Holy Ghost. Hallelujah. 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 Jesus. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗಾರಾಧನೆ. Close your eyes. Prekitaabadina suhodima mitakata lama katala santara edalabado siki nerabaloromodishikala ebalora malantarante sabidalaniba Yesube ಆರಾಧನೆ. Thank you, Lord. வாரும் தூயாவியே, உம் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோ. வல்லமையால் என்னை நிரப்பி ನೀರಾಳುಗೆ செய்யோ. ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ. வாரும் தூய உம் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோ. வல்லமையால் என்னை நிரப்பி நீராளுகை செய்யோ. ஜீவ தண்ணீர் நீரே, தாகம் தீர்க்கும் ஊற்றே, ஆலோசனை கர்த்தரே, நீராளுகை செய்யும். ஜீவ தண்ணீர் நீரே, தாகம் தீர்க்கும் ஊற்றே, ஆலோசனை கர்த்தரே, நீராளுகை செய்யும் அப்பா. வாரும் தூய ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಲೆಟ್ us welcome the Holy Spirit. வாஞ்சிக்கிறோ. சொல்லுங்க, வல்லமையா என்னை நிரப்பி, என்னை நிரப்பி நீராளுகை செய்யும். ಹೇಳ್ರಿ, ಅಗ್ನಿயும் ನೀರೇ, அக்கினியும் பெருக்காற்றும் நீரே, பெருமழை போலவே உன் ஆவியை ஊற்றும். ಯೇಸುವಿಗೆ ದಾಹ ಇದೆ. ಟುಡೇ ಯು ರಿಸೀವ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಸೈರ್, உங்களுக்கு தாகம் இருந்தால், ನೀವು ದಾಹವಾಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೀರಾ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ. ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬರುವಾಗ. ಆತನು ಬರುವಾಗ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಜೀವ ಜಲವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಆತನು ಬಂದಿದ್ದಾದರೆ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೋ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. You are going to see the wonders. Thank you, Lord.
ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಯು ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಯು ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯು ಆರ್ ವಾಶ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ದ ಜೀಸಸ್. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டதனாலே நீங்கள் பரிசுத்தாவியை பெறுகிறதுக்கு நீங்கள் தேங்க்யூ லார்ட் ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்களா? நீங்கள் தகுதியை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். ಆಮೆನ್. ಇವತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯಾಗಲಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾವಿಯನುடைய ஊழியமாகட்டும். Let the ministry of the Holy Spirit, I welcome. Thank you, Lord. 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 ಅನೇಕರನ್ನ ದೇವರು ಬಲಹೀನತೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಲಹೀನತೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அக்கினியும் நீரே, பெருகாற்றும் நீரே, பெருமழை போலவே உனாவியை ஊற்றும் வாரும். பாடுங்க, எல்லாம் பாடுங்க. உன் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம். உன் வல்லமையால் என்னை நிரப்பி நீர் ஆளுகை செய்யும். இன்னொரு வாட்டி, வாரும் தூய உன் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம். உன் வல்லமையால் என்னை நிரப்பி நீராளுகை ஜீவ தண்ணீர் நீரே, தாகம் தீர்க்கும் ஊற்றே. ஆலோசனை கர்த்தரே, நீராளுகை செய்யும் அப்பா, நீராளுகை. வாரும் தூய ஒரு அசத்தை பரலோ பிரஹந்தி வாஞ்சிக்கிறோ உன் வல்லமையால் நீராளுகை. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿಯಾನವருக்கு காத்திருக்கலாமா? Let us welcome the Holy Spirit. ಸಭೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸಲಿ. Come Holy Spirit. Manifest your power. ಅನೇಕರ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನರ್ ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಗಾಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Yes, Holy Spirit. Yes, Lord. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Yes. Touch everybody, Lord. Yes, Parayandara Shabba Bala Shabba Shabba
ಯು ಆರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್. ಯು ಆರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್. ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರಾತ್ಮನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಕ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಗೆ ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಿ. ಆತ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Be filled with the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാവിലെ നിറമ്പി ജപിങ്ങോ. Glory, glory, glory Lord, glory Lord, glory Lord, glory Lord, glory Lord, glory Lord, glory to Lord Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus. ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆತನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಶಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಕರ್ತನೆ, ಪವಿತ್ರನಾದ ಕರ್ತನೆ, ಅಪ್ಪ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ಆತನೇ, ಕಾಪಾಡುವ ಆತನೇ, ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನೇ, ಆಲೋಚನಕರ್ತನೆ, ಸದಮಲ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾನುವಾರದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಬಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಾಜ. ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಇದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನೀನು ಸೇರಿಸಿದ್ಯಾ ರಾಜ. ಯಪ್ಪ ರಾಜಾದಿರಾಜನೇ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನೀಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಬಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬುವ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಏಸಪ್ಪ. ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವಂತೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕರ್ತನೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬದುಕರಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ರಾಜ. ಕರ್ತನೆ, ಅಪ್ಪ ರಾಜಾದಿರಾಜನೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನೀನು ಆಳು ಕರ್ತನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರದ ಅಧಿಪತಿಗಳನ್ನು, ದುರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಕರ್ತನೆ, ದುಷ್ಟನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಂತ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರುಣಾಳುವೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳಂತೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ ಕರ್ತನನ್ನು ಬರಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಿಳ್ಳೆಗಳು ವರ ವೇಂಡುಂ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೇ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾರಬಲ್ಲು சாமியா அம்மே சின்னதாக இருக்கிற ஒரு ஊமையை நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். இன்றைக்கி ஆண்டவர் பேசுகிற இந்த ஊமை பற்றி, இந்த புளிப்பு ಮಾವೆ ಪತ್ತಿ ನಾங்கள் பார்க்க போகிறோம். ನಾವು ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
33ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 13:33, ಮತ್ತೈ ಸುವಿಶೇಷ. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೋಗುಣಿಯ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಹುಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಹುಳಿಯು ನಾದಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಉಬ್ಬಿಸಿತು. ಆಮೆನ್. ತಮಿಳು என்ன இருக்குது? ஆமென். என்ன செய்தாள்? ஒரு ஸ்திரீ என்ன செய்தாள்? புளித்த மாவை என்ன செய்தாள்? புளிக்கு வரைக்கும் 3 படி மாவிலே அடக்கி வைத்தால். அப்போ என்னாச்சு? அந்த ಮಾವೆಲ್ಲ என்னாச்சு? ಆ ಹುಳಿ ಇಡೀ ಇದೇನಾಯಿತು? ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಗುಣಿಯ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಹುಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. புளி ಜಾಸ್ತಿ போடுறாரா, மாவு ಜಾಸ್ತಿ இருக்குதா? ஜோனா கேள்வி ನೋಡೋಣ. ஈஸ்ட் ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ மாவு ಜಾಸ್ತಿ இருக்குதா? மாவு ಜಾಸ್ತಿ. புளி எவ்வளோ போடுறது? இவ்வளோத்தான். ஆனால் கொஞ்ச நேரம் விட்டால் என்ன ஆகுது? இடி மாவெல்லாம் என்ன ஆகிடுது? புளிப்பாயிடுது இல்லையா? ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. முழு உலகத்திலே பரலோக ராஜ்யம் எப்படி விஸ்தாரித்து கொண்டு இந்த உலகத்தை நிரப்ப போகிறது என்று ஆண்டவர் சொல்லி கொண்டு வருகிறார். ಆದರೆ ಈ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟತೆಗೂ, கரப்ஷன் ஃபார் த சின், இந்த புளிப்பு மாவை ஆண்டவர் எதுக்கு ஒப்பாக சொல்றாங்க? ரெண்டு காரியங்களை சொன்னேன். ஒன்று இந்த பரலோக ராஜ்யம் பரவ போகிறது, விஸ்தாரம் அடைகிறது. ரெண்டாவது, இந்த புளிப்பு மாவு வேதத்திலே பாவத்துக்கும் சபையிலே இருக்கிற அநியாயத்துக்கும் ஆண்டவர் ஒப்பாக பார்க்கிறார். எக்ஸோடஸ் 12:8 ವಾಕ್ಯ, ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 12:8 ವಾಕ್ಯ, ಯಾತ್ರಾಗಮಂ 12:8. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಆ ಪಶುವಿನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದರೊಡನೆ ಕಹಿಯಾದ ಪಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. 12ನೇ ವಾಕ್ಯ ಅದರಲ್ಲೇ, 12th verse. ಆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಐಗುಪ್ತದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳನ್ನು, ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವೆನು. ಐಗುಪ್ತದ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವೆನು. ನಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುವೆನು. ಆಮೆನ್. ಅದೇ ರೀತಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾಕಪ್ಪ? ಸೇಮ್ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಿದೆ? ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು 7 ದಿವಸ ತಿನ್ನುವಿರಿ. ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹುಳಿಯನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಹಬ್ಬದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹುಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಯಾವನಾದರೂ ಹುಳಿಯನ್ನು ತಿಂದರೆ ನೀವು ಇಸ್ರೇಲಿನಿಂದ ಅವನನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು. 20ನೇ ವಾಕ್ಯ 20. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು? ಜೋರಾಗಿ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ 12:20 ಯಾತ್ರಾಗಮಂ, ಎಕ್ಸೋಡಸ್ 12:20. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು
ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಬಂದು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದು புளிப்பு இருக்குதா இதில்? சப்பையா இருந்துருச்சு இல்லையா? புளிப்பு எதை குறித்து பேசுகிறது? பாவத்தையும் சபைக்குள்ளே இருக்கிற அக்கிரமத்தையும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு பேசுகிறார். Amen. It will indicate, signifies the sin and the corruption in the Christian life. Yes. Thank you Lord. ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಪವನ್ನು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿತ್ತವರು? ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ. பஸ்கா பண்டிகையில் எந்த அப்பத்தை அவள் சாப்பிட வேண்டும்? புளிப்பில்லாத அப்பத்தை சாப்பிட வேண்டும். புளிப்பு என்ன குறித்து பேசுகிறது? பாவத்தையும் அக்கிரமத்தையும் பேசுகிறது. அப்போ புளிப்பில்லாத அப்பம் என்று சொல்லும்போது அது யாரை குறித்து பேசுகிறது? இயேசுவை குறித்து பேசுகிறது. இயேசுவுக்குள்ளே எந்த பாவமும் இல்லை, எந்த அக்கிரமமும் இல்லை. அவர் பரிசுத்தமானவர். ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಕ್ರಮವೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹುಳಿ ಇತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಆತನ ದೇಹ ಏನಾಗಿದೆ? ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಮೂರು ಸೇರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಾಪಸ್ ಹೋಗಪ್ಪ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ 33ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಸೇರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದವಳು? 3 ಸೇರು. ತಮಿಳು என்ன இருக்குதுப்பா? 3 ಪಡಿ ಮಾವು. 3 ಸೇರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ. 3 ಸೇರು ಅಂದರೆ 40 ಲೀಟರ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾನ. ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರು? 40 ಲೀಟರ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾನ. ಅಂದರೆ 100 ಜನ ತಿನ್ಬೋದಂಥ ರೊಟ್ಟಿ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತವಳು? 100 ಜನ, 100 பேர் சாப்பிடலாம். ஆனால் அதுக்கு போட்ட புளி எவ்வளோ? கொஞ்சம் தான். எவ்வளோ போட்ட புளி? கொஞ்சம் தான். ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಹುಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸ್ವಲ್ಪವೇ. ಆದರೆ ಆ 3 ಸೇರು ಹಿಟ್ಟು ಏನಾಯಿತು? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು? ಹುಳಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಭೆಯು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್, ನೋ. ಆದರೆ ಈ ಹುಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸಭೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದೇಳುವಂಥ ಆಕ್ರಮಣಗಳು, ಕರ್ತನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವಂಥ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. சபைக்கு எழும்புகிற எல்லா விதமான தீய சக்திகளை பற்றி கூட இந்த புளிப்பு மாவு எங்களுக்கு காட்டுகிறது. கேம்பெல் மோர்கன் ரோட் தட். ಕೆಂಬೆಲ್ ಮೋರ್ಗನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೇವಕರು ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅಥವಾ ವೇದ ಪಂಡಿತರು ಬರೀತಾರೆ ದಟ್ ದ ಲೀವನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಗನೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಚರ್ಚ್. ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ ಮೋರ್ಗನ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಬರೀತಾರೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವಂಥ ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಿಲ್ಲದವರನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಏಥಿಸಮ್. ಏನಯ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿಲ್ವಾ ಇನ್ನೂ ಜನ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಣವನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಫಸಿಗಳನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಾತನು ಪೂರೈಸುವಾತನು ಆತನೇ. என் விசுவாசத்தை தொடப்பவரும் முடிப்பவரும் அவர்தா. ಆಮೆನ್. ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಸ್ತಿಕತೆ, ಏಥಿಸಮ್. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಫಾರಿನ್ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಇವತ್ತು ಫಾರಿನ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕಾಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಸಭೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ
ಬೀಚ್ಗಳಿಗೆ, ಹೋಟ್ಲಿಗೆ, ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಷ್ಟೋ ಸಭೆಗಳು ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟು, ಲೈಬ್ರರಿಗಳು, ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಇವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ಸ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಮಸೀದಿಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾಕೆ? ನಾಸ್ತಿಕತೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇವರನ್ನ ನಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ஆண்டவரையே நம்பாத அந்த ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ஆண்டவர் புளிப்பு மாவுக்கு ஒப்பாக பார்க்கிறார். ನಾನು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಕರ್ತನ ಅಗ್ನಿ ಉರಿತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ஒரு நாள் மட்டும் வந்த போகாது. ஒரு நாள் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவரோடு அந்யோன்யம் இருக்க வேண்டும். எங்களுக்குள்ள பரிசுத்த ஆவி அக்னி பத்தி எரிய வேண்டும். ಯಾವಾಗ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಢವಾಗೋದಿಲ್ವೋ ನಾವು ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಹಾಕೊಳ್ತೇವೆ, ವೆದರ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವೈ ಗಾಡ್ ಅಲೋಡ್ ಮೀ. ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರಿದ್ದಾನ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ. ಈ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ದೇವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಾಸ್ತಿಕತೆ, ಏಥಿಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾಗನೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಿಲ್ಲದಂಥ ಸಂತತಿಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಆದಿ ಸಭೆಗಳು ಆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಚಾವುಟಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯೇಸು ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ. ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪೌಲ ಸಿಲ್ವರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಪೌಲ ಸಿಲ್ವರನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಹಾಡು ಬರೋದಿರಲಿ, ದೇವರ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇತ್. அதுதான் விசுவாசம். எங்கே விசுவாசம் இல்லையோ, எங்கே எங்களுக்கு ஆண்டவருக்குள்ளே ஒரு வேறொரு நாங்கள் வாழ்கிறது இல்லையோ, அது புளிப்பு மாவுக்கு சமானம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். நாங்கள் வாழ்ந்தாலும் மரித்தாலும் கர்த்தருக்காக வாழ வேண்டும். ಗಲಾತ್ಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5:9ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಗಲೇಷಿಯನ್ಸ್ 5:9. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಗಲಾತ್ಯರ 5:9. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯಿಂದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಾದಿದ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹುಳಿಯಾಗುವುದು. ಏನಾರ್ಕ ತಮಿಳೇ? கலாத்தியர் 5:9 படிப்பா சீக்கிரமா. படி யார் போதம்மா பேக பத்மா. புளிப்புள்ள கொஞ்சம் மாவானது முழு மாவத்தை மாவு என்ன பண்றது? உப்ப பண்ணும். 1 ಕೊರಿಂಥಿಯர் 5:6, 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ 5:6. ನೀವು ಅಹಂಕಾರ ಪಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನೀವು ಅಹಂಕಾರ ಪಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಹುಳಿಯು ಹಿಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಉಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನುಡಿಯು ನಿಮಗೆ பிசைந்த மாவு முழுவதையும் புளிப்பாக்கும் என்று அறிவீர்களா? கொஞ்சம் கூட பெருமை வரக்கூடாது, கொஞ்சம் கூட அவிஸ்வாசம் வரக்கூடாது, கொஞ்சம் கூட எங்களுக்கு ஆண்டவர் நம்பாத ஒரு வேலை எங்களுக்கு வரக்கூடாது, அந்த நேரம் வரக்கூடாது. நாங்கள் திடமாக இருக்க வேண்டும். என் ராஜா வருகை மட்டும் நாங்கள் ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕ வேண்டும். ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯ ತನಕ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಹಂಕಾರ ಪಡೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯೇಸು ಒಬ್ಬರೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡಲಿ. ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ பெருமையை எதுக்கு ஆண்டவர் ஒப்பாக பார்க்குறாரு? புளிப்பு மாவு. கொஞ்சம் பெருமை வந்தால் கூட அது என்ன எங்களை என்ன செய்யுது?
சாத்தான் எப்படி பெருமை வந்து பாழாய் போயிட்டானೋ நாங்களும் அப்படியே பாழಾಯಿ போயிடுறோம். ಸೈತಾನನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಶ ಆದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಹಂಕಾರ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರದೆ ಜೀವಿಸೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲಿವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್. ಆಮೆನ್. 15:2 ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ, யோவான் சுவிசேஷம் 15:2. ಫಲ ಕೊಡದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕವಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ? ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕುವರು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆಮೇಲೆ ಫಲ ಕೊಡುವ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡುವರು. கனி கொடுக்காத அந்த கொடியை என்ன செய்வார்? வெட்டி அறுத்து அதை சுட்டெறிகிறார். பலம் கொடுக்கிற அந்த படிப்பா, என்னில் கனி கொடாமல் இருக்கிற கொடி எதுவோ அவர் அதை அறுத்து போடுகிறார். கனி கொடுக்கிற கொடி எதுவோ அது அதிக கனி கொடுக்கும்படி அதை சுத்தம் பண்ணுகிறார். ஹல்லேலூயா. புளிப்பு மாவு ದೇವನುடைய ರಾಜ್ಯಂ பெருகிறது மட்டுமல்ல, ಅದು பெருகிறது. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರತೆಯನ್ನು, ಸಭೆಯ ವಿಸ್ತರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅವಿಶ್ವಾಸ, ಅಪನಂಬಿಕೆ, ದೃಢತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಬಿದ್ದೋಗೋದು, ತಿರುಗಿ ಹೇಳೋದು, ತಿರ್ಗಾ ಬರೋದು, ತಿರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 120 ಜನಗಳು ಮೇಲಂತಸ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ತಲೆಯ ಮೇಲೂ ಅಗ್ನಿ ನಾಲಿಗೆ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಆ ನಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ತಿರುಗಾ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು. உன்மேல ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற அபிஷேகம் வந்து போறதுக்காக இல்லை, அது உனக்குள்ளே நிலை நிற்கிறது. ಅವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೆ ಎದುರಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಇದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಧನ್ಯನು, ಅವನಿಗೆ ಜೀವ ಮಾಲೆಯನ್ನು ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா. கொஞ்சம் வந்தாவே விழுந்து போறது. அதுதான் ஆண்டவர் சபையில பேசுறார். புளிப்பு மாவு, உஷாரா இருங்கோ, உஷாரா இருங்கೋ. ನಾಸ್ತಿಕತೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಸಮನ್ನ ಅಥವಾ ಏತಿಸ್ಟನ್ನ, அந்த ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. கர்த்தருடைய ராஜ்யம் ரொம்ப சமீபமாக இருக்கிறது. இயேசு வருகிறார். ஆமென். திடங்கொள்ளுங்கள், எழும்பி ನಿಲ್ಲುங்கள். ಆಮೆನ್. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರೆಲ್ಲ ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಿಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ದೊಡ್ಡ ಹಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾವಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಮಾವೆಲ್ಲ ಹುಳಿ ಆಯಿತು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನೀನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬೇಕು. ನೀವಿನ್ನೂ ಹಾಗೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ನಾವೆದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. புளிப்பு மாவு தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் விஸ்தாரத்தை பேசுகிறது. ಆದರೆ இன்னொரு இடத்துல பார்க்கும்போது சபைக்குள்ளே இருக்கிற அவிசுவாசத்தையும் சந்தேகத்தையும் ஆண்டவர் பேசுகிறார். ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ
ಅದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಬದುಕಿದರೂ ಸತ್ತರೂ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿಯೇ. ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವು ನಮಗೆ ಬಂದರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಗಲೇವು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವು ನಮಗೆ ಬಂದರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಗಲೇವು. ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನೀಡುವೆ, ನಿಶ್ಚಯ ನಿಶ್ಚಯವೇ. ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನೀಡುವೆ, ನಿಶ್ಚಯ ನಿಶ್ಚಯವೇ. ರಕ್ಷಕನೇ ಹೇಳ್ರಿ, ಯೇಸು ರಾಜ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷಕನೇ ಯೇಸು ರಾಜ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯು. உங்கள் மேலே ஆசீர்வாதங்களை நான் பேசுகிறேன். பிசாசானவன் எந்த விதத்திலும் உங்களை சோதிக்காதபடி உங்கள் விசுவாசம், உங்களுடைய நம்பிக்கை, உங்களுடைய உறுதி எப்போது இயேசுவின் மேலே இருக்கும்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு உதவி செய்யட்டும். புளிப்ப மாவை போல தேங்க்யூ லார்ட். நாங்கள் ஒரு வாட்டியும் கூட சந்தேகத்துக்கு ஈடுபடக்கூடாது. தேங்க்யூ லார்ட். நாங்கள் எங்கே போனாலும் கூட அநேகரை கிறிஸ்துவுக்காக ஆதாயம் செய்கிற வல்லமை உங்கள் மேலே இறங்கும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். ஸ்தோத்திரம் ராஜா, உமக்கு நன்றி அப்பா. தேவனுடைய ராஜ்யம் விஸ்தாரம் அடையட்டும். Kingdom of God will be established on the increase. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಆತ್ಮ ದೃಢವಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. God bless you. God bless you.